Ну, как мы сейчас собираемся домой, в Америку, конечно, думаю о результатах, о достижениях, которые мы достигли здесь, в России. Так как я представляю Министерство торговли США, мы работали очень тесно с российскими, с американскими компаниями. Но вот мы уезжаем, конечно, досрочно. Я прекрасно понимаю, настолько важно наше сотрудничество в деловой сфере. И что это означает? Это означает в первую очередь, как мы работаем вместе, как американские, российские компании работают, как они создают рабочие места, не только в России, в Америке тоже. I'm really proud of two things that we did here in the U.S. Embassy press office. First of all, I think despite the very difficult relationship that we've had over the past few years here in the press office, in reaching out to both Russian media and to the Russian people, we've kept a very positive tone in our messaging. We've tried to convey our policies and programs in a friendly way. The second thing that I'm very proud of is the relationships that I and my team have built with professional Russian journalists and editors here in Moscow and in other parts of the country. Я работала в России почти 2 года, занималась ближневосточными вопросами. Во время моей работы в России я участвовала в переговорах по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Наше сотрудничество по этому вопросу отложило основу для стабилизации ситуации и сохранило жизнь многим простым сирийцам. Мне было очень приятно вместе работать с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также познакомиться с разными экспертами по вопросам Афганистана, Центральной Азии, Россия, НАТО, а также Вооруженных сил Российской Федерации, для того, чтобы создать именно те необходимые условия для сотрудничества между нашими странами. Я так рад, что у меня была возможность работать в программе «Открытый мир», которая соединяет российских и американских экспертов и помогает им решать совместные наши проблемы. Мне жаль, что сейчас будет труднее провести диалог о ключевых вопросах, например, о Сирии, об Украине и об нераспространении оружия. Я хочу сказать, что это очень важно, чтобы наши страны взаимодействовали друг с другом по таким очень важным вопросам. This is my third time in Russia. I came here first as a student in 2004, and for the second time as part of a professional exchange in 2009. And I have to say, looking back on that entire time, even in periods of the greatest tension, the greatest difficulties between our countries, I can't point to a single negative interaction I had with a Russian person. And because I've had so many good interactions with Russian people, so many positive exchanges, that's why I have hope that we'll get through this, as long as those conversations continue. Но так как я здесь учился уже почти 30 лет тому назад, у меня были такие отношения с простыми гражданами России, как и всегда у меня было такое уважение не только к народу русскому, а тоже, конечно, в России. I grew up in Washington, D.C., hearing about Russia from my parents. My father was a journalist in Moscow in the 1960s with my mother and 2 sisters, and we would sit around the table, and whenever my parents didn't want us to understand something, they would speak in Russian. And so through them, I also heard about the Russian people, the Russian culture, and Russian history, and the Russian language. And in fact, whenever I had difficulties in my life, I was going to do a big project or go on a big trip, and there was some uncertainty, my mother would look at me in the eyes and she would say, "Всё будет хорошо." And 50 years later, I end up being assigned in Moscow, Russia, and to be the commercial counselor and help build ties between Russian and American companies. And through this experience over the last 18 months, I've been able to work with
great Russian people on my staff, the American Chamber of Commerce, and Russian companies who are doing business with U.S. companies. And as the Ambassador Huntsman has said many times, these business and commercial relationships are actually one of the few areas where things are going quite well, and it's something that we've been able to sustain, and I think hopefully in the future we'll continue to build. In fact, just today I got a present from some of those Russian journalists and editors. They sent me a book of Russian fairy tales in Russian. So this was a particularly special present for me because, as I've told many of my Russian journalist friends, I first became interested in Russia when I was a young child growing up in very rural Michigan. And my dad was also a fan of Russian literature and had the Vladimir icon in our house with a votive candle always lit in front of it. And he used to read me Russian fairy tales, of course in English. This book is in Russian, and I think what they were trying to tell me is I need to continue working on my Russian. But I'm departing here very sad at having to leave my friends and my colleagues, including my Russian colleagues who are very professional and very invested in trying to build better U.S.-Russia relations, and also leaving Russian journalists who I know will continue working very hard. Я ездил в Россию много раз. Сначала как преподаватель английского языка, потом как студент русского языка, потом как руководитель программы обмена студентами, потом как дипломат и, в конце концов, просто как друг. Друг моих российских друзей и, в конце концов, друг в России. Я помню, какими умными, творческими и добрыми были мои ученики английского. Я помню, как мои друзья меня учили правильно париться в бане. Я помню, как мы с друзьями встречали Новый год за столом. На личном уровне я буду скучать по моей роллер-дерби команде здесь, в России. Эта группа сильных спортивных женщин стала важной частью моей жизни и также хороший пример важности личных контактов между нашими народами. Я буду скучать по моим русским друзьям, и я надеюсь, что мы можем играть вместе еще раз однажды в будущем. В прошлом году я участвовал в церемонии посвященной годовщине освобождения Освенцима Красной Армии. Конечно, это всегда большая честь представлять свою страну и посольство США. Но для меня это событие имело очень большое значение. Моя бабушка была в концлагере, и почти все в ее семье погибли. Мой дедушка воевал в партизанском отряде. Когда я произносил свою речь на церемонии, я видел много ветеранов в аудитории. И в этот момент я думал о знаменитом фото двух солдатов, американца и русского, когда они встретились на реке Элбе в конце Второй мировой войны. В этом моменте вы видите на их лицах тот же самые одинаковые улыбки, одинаковые эмоции, только в военной форме отличаются. И несмотря на политическую ситуацию, я более чем уверен, что связи между нашими народами продолжатся и сегодня, и завтра, и в будущем. И я надеюсь, что наши сердца будут открыты друг для друга. Уже несколько лет назад у меня была возможность учиться в лингвистическом университете в Нижнем Новгороде. И, к сожалению, в этот раз у меня не было возможности вернуться в Нижний Новгород. Но надеюсь, что в будущем у меня будет возможность опять вернуться в Россию и возобновить связи со своими друзьями, знакомыми. Для этого просто хотел всем сказать удачи.
Я уезжаю, но я не забуду того, что мы с российскими коллегами смогли здесь достичь. I'm optimistic for the future because, as Ambassador Huntsman has said over and over and over again, the world needs the U.S. and Russia, two great civilizations, to work together. I am confident that we will persist and we will find that way forward. Так как мы уезжаем, мы с коллегами убеждены в важности наших двусторонних отношений. Мы работаем во всех сферах деятельности, не только по бизнесу, но тоже в культуре, образовании, туризм. И считаю, что как можно остановить диалог, что это очень важный шаг для нас, как для страны, как и для России, и как и для Америки. Как наш посол сказал, нам надо восстановить и углубить наш диалог, потому что выбора нет. As Ambassador Huntsman has always said, there are ups and downs in this relationship. But I firmly believe, through the work that I've done with my colleagues, Russian and American, that even though now we're at a low point, we will come back up. And so, as my mother said to me in difficult times, все будет хорошо.